here. Let numerator is equal to a into d by dx of denominator plus b into denominator plus c. Okay, numerator 2 sin x plus 3 cos x plus 4. Numerator solution is equal a into d by dx of denominator a into d by dx of denominator plus b into denominator plus b into denominator plus c. A into d by dx of denominator plus b into denominator plus c. So d by dx of 3 sin x, 3 cos x. d by dx of constant 0 అయిపోతుంది. అర్థమవుతుంది కదా ఏం చేస్తున్నాం? ఆల్రెడీ ఈ మోడల్ మనం చేసాం. అదే మోడల్ కాకపోతే ఒకటి కాన్స్టెంట్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంది ఇందులో. ఇప్పుడు కాస్ ఎక్స్ కామన్ తీయండి. 3a ప్లస్ 4b కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ కామన్ తీయండి. sin x కామన్ తీస్తే మైనస్ 4a ప్లస్ 3b 5b ప్లస్ 2 sin x ప్లస్ 3 cos x ప్లస్ 4. ఈ స్టెప్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఇక్కడ ఓన్లీ కాన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ సి ఎక్స్ట్రా రాస్తున్నాం. ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఇప్పుడు చూడండి, కంపేర్ కాస్ ఎక్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, sin x on both sides. Compare sin x on both sides. You get here minus 4a plus 3b is equal to 2. Next, cos x on both sides. 3a plus 4b equal to 2. Next, constant on both sides. If you compare constant on both sides, what you got? 5b plus c is equal to 4. Okay. Solve చేయండి. ఆల్రెడీ సొల్యూషన్ ఈ మెథడ్ మీకు పర్ఫెక్ట్. లాస్ట్ పార్ట్ కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ సాల్వ్ చేయండి. అంటే క్యాల్కులేట్ 2 ఈక్వేషన్, సాల్వ్ 2 ఈక్వేషన్ అండ్ గెట్ ఏ అండ్ బి. ఎట్లా చేద్దామంటే చూడండి, సెకండ్ ఈక్వేషన్ మొత్తం 4 తోటి మల్టిప్లై చేయండి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ మొత్తం 3 తో మల్టిప్లై చేయండి. మైనస్ 12a ప్లస్ 9b is equal to 6. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ 12a ప్లస్ 16b is equal to 12. యాడ్ చేయండి. కట్ అయింది. 9 ప్లస్ 16 which is 25. 25b is equal to 18. So
B is equal to 18 by 25. Okay, if B 18 by 25, what is A? First equation lo substitute. Put B equal to 18 by 25 in minus 4A plus 3B is equal to 2. Minus 4A plus 3 into B, 18 by 25 is equal to 2. Minus 4A plus 24 by 25 is 2. Minus 4A equal 2 minus 24 by 25. 2 into 25, 50 m. 50 minus 24 by 25. సార్ 18/25 సార్ 8/25 కాదు. B 18 by 25 కదా. Yes, very good. Yes, make it 18 by 25. Then this is 54 by 25. Minus 4A equal 2 minus 54 by 25, which is 50 minus 54 by 25, that is 4 by 20. T minus 54 minus 4. Both side minus cancel. 4 కూడా cancel అయితే you can get A as 1 by 20. Okay. Now C. Put B is equal to 18 by 25 in 5B plus C is equal to 4. 5 into B, 18 by 25 plus C 4. 4 minus 90 by 25. 4 in 25, 100. 100 minus 25. 100 minus 90, which is 10. 10 by 25. So C is 2 by 5. Okay, we got C as 2 by 5, A as 1 by 25, B as 18 by 25. Now replace A, B in equation 1. The first step equation 1. Put A 1 by 25. Okay. B 18 by 25. C 2 by 5 in equation 1. John, major concept equation 1 ki turn aindi. A can be written as 1 by 20. B can be written as 18 by 20. Now C can be written as 2 by 5. Okay. ABC substitution. ఈ పార్ట్ అంతా మీకు తెలిసింది. పెద్ద న్యూ పార్ట్ ఏం లేదు. ఇక్కడ ఎక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ కూడా లేదు. నా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉందో అట్లా ఈక్వేషన్ 1 ని కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఈక్వేషన్ 1 డినామినేటర్ ఏముంది చూడండి. ఓకేనా, ఈక్వేషన్ 1 డినామినేటర్ డివైడ్ బై, చూడండి ఈక్వేషన్ 1 ఏబిసి సబ్స్టిట్యూట్ చేశాం కదా, ఇక్కడే నీట్ గా ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 అని మీరు టైటిల్ తీసుకోండి.
Put ABC in 1, equation 1. ఈ డినామినేటర్ ఏది ఉంటే అది రీప్లేస్ చేయండి. డినామినేటర్ ఏంటి ఇక్కడ 3 sin x plus 4 cos x plus 5. For each and every term you just write denominator. For each and every term you just write denominator. 2 by 5 కాబట్టి by అంటే ఇక్కడ 1 by 5. 3 sin x plus 4 cos x plus 5. After that, this question is based on integration kabatti take integration sign. Okay, take integration sign. One by 25. So f dash x by fx already step tells me to log mod fx. Eighteen by 25 ఇక్కడ చూడండి సేమ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంటిగ్రల్ dx is x. 2 by 5 integral 1 by 3 sin x plus 4 cos x plus 5 dx. Now equation 2. Maximum answer అయిపోయిందమ్మ మనకి 1 by 25 log mod వచ్చేసింది 18 by 25 x వచ్చింది 2 by 5 ఇంటిగ్రల్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ సపరేట్ గా తీసుకోండి. నౌ టేక్ ఇంటిగ్రల్ 1 by 3 sin x plus 4 cos x plus 5 dx. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ పుట్ t ఈక్వల్ టు tan x by 2. Whenever you find sin x cos x in denominator, ఇది procedure. T is equal to tan x by 2. If t is equal to tan x by 2, then dx is equal to 2 by 1 plus t square dt. What is sin x? 2t by 1 plus t square. ఇవన్నీ ట్రిగ్నామెట్రీ ఫార్ములా నుంచి వస్తుంది. 2 tan a by 2 by 1 plus tan square a by 2. ఆల్రెడీ tan a by 2 t అన్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఫార్ములా. ఇదే ప్లేస్ లో cos x ఏమవుతుంది 1 minus t square by 1 plus t square. నా ఇప్పుడు ఈ టోటల్ క్వశ్చన్ ని t లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం చూడండి. ఇంటిగ్రల్ 1 by 3 into sin x ఏంటమ్మా ఇక్కడ 2t by 1 plus t square plus cos x 4 into cos x ఏంటి చెప్పండి 1 minus t square by 1 plus t square 5 as it is. dx plus లో ఏం చేయండి 2 by 1 plus t square dt. అంటే మీకు కాస్ సైన్ కనపడంగానే యూ మస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ అండ్ ప్రాక్టీస్. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ స్టెప్ ఇది అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకా టేకింగ్ ఎల్సిఎం అండ్ సింప్లిఫైయింగ్ 1 by చూడండి టోటల్ డినామినేటర్ ఎల్సిఎం వచ్చేసి 1 plus t square అవుతుంది. ఇక్కడ 3 into 2t చేయండి. వాట్ ఈస్ 3 into 2t 60. 4 into 1 minus t square is 4 minus 4t square plus here it is 5 into 1 plus t square into outside 2 by
1 plus t square d. Now easily you can observe 1 plus t square cancel అయిపోయింది. ఓకే, 1 plus t square cancel అయిపోతుంది. Integral dt by 2 also there. Okay, integral 2 dt by ఇక్కడ ఇది ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి. చూడండి 5 తో ఎక్స్పాండ్ చేస్తే 5 plus 5t square. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి జస్ట్ ఇక్కడ, లేదు ఒకసారి డైరెక్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. 60 plus 4 minus 4t square plus 5 plus 5t square. 2 అవుట్ సైడ్ తీసుకోండి. ఇంటిగ్రల్ dt by minus 4t square plus 5t square t square. ఇది 60 అవుతుంది. ఇది 5 plus 4 9 అవుతుంది. సో 2 into integral 1 by t square plus 60 plus 9 అంటే a plus b whole square కదా, t plus 3 whole square. t square plus 2ab అంటే 60 plus 3 square 9. ఓకే, ఇక్కడ మీరు జస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేయాలి. లీనియర్ హోల్ స్క్వేర్ కాబట్టి అది హోల్ పవర్ -2 అంటే యూ జస్ట్ అప్లై ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n. ఓకేనా, యూ జస్ట్ అప్లై ఇంటిగ్రల్ x పవర్ n ఫార్మ్ 2 into ఇంటిగ్రల్ t plus 3 whole power -2 dt. x పవర్ n ఫార్మ్ లేదు, t plus 3 whole power -2 plus 1 by -2 plus 2 by -1 గా ఇది -2 అవుతుంది. 1 by t plus. అర్థమైంది? నౌ ఇప్పుడు ఇదంతా ఈ -2 by t plus t అంటే ఏంటంటే tan x by which is -2 by 3 plus tan x by. Okay, 2 -2 by 3 plus tan x by 2 answer for this integration. ఇప్పుడు నీట్ గా ఫ్రమ్ 2 ఫైనల్ స్టెప్ ఆన్సర్ రాయడం. 2 లో ఫస్ట్ పార్ట్ ఎవడున్నాడు, 1/25 log mod 3 sin x. ఇంకా వీడిని డిస్టర్బ్ చేసేయం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇది ఆన్సర్ అయిపోయింది. ప్లస్ సెకండ్ పార్ట్ ఆన్సర్ కూడా 8/25x అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ పార్ట్ ఇది ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసాం. 2/5 ఉంది కదా, ఈ ఇంటిగ్రల్ ఆన్సర్ మనకి ఫైనల్ గా ఎంత వచ్చింది, -2/3 ప్లస్ tan x by 2 వచ్చేసింది. అంటే ఇక్కడ తోటి ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయింది. ప్లస్ సి పడేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఆన్సర్ ఏమని చెప్పండి. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అవుతుంది, 2 into 2 4 అవుతుంది. ఇది 5 into 3 plus tan x by 2. అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇంకా మీకు కావాలి నీట్ గా రాద్దాం అనుకుంటే 1/25 log mod, దీన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయకండి. ఓకే, ప్లస్ 18/25x, దీన్ని కూడా డిస్టర్బ్ చేయకండి. ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ 2 into 2 4 by 5 into 3 plus tan x by 2 plus c. ఓకేనా, సో ఇక్కడికి మన ఆన్సర్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇది సింపుల్, కొంచెం లెంగ్దీ ఉంటది బట్ ఈజీ క్వశ్చన్. సార్ ఇంపార్టెంటా సార్ ఈ క్వశ్చన్? ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామ్ లో అడిగాడు కదా. సో ఇందులో ప్రీవియస్ మోడల్ ఏబిసి పార్ట్ అదంతా మనం చేసాం. అంటే ప్రీవియస్ మీరు చేసిన క్వశ్చన్స్ లో, దీని ముందు క్లాస్ లో చేసిన క్వశ్చన్స్ లో ఇక్కడ వరకు ఈ 2 టర్మ్స్ వచ్చే ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ చేశాను. మీరు హోంవర్క్ కూడా చేశారు, సార్ గుర్తు తెచ్చుకోండి. దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ యాడ్ అయింది. ఇప్పుడు ఇదే మోడల్లో ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది, అది మీరు హోంవర్క్ చేయండి. అంటే జస్ట్ నెంబర్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి, మీరు ఓన్ గా ట్రై చేయగలిగితే. అంటే ఇప్పుడు ఈ నెంబర్స్ బదులు ఈ నెంబర్స్ తో కూడా ఇవ్వచ్చు. సార్ మనం అది చేసాం ఇది చేయలే అనద్దు మీరు. ఓకే, బట్ ప్రొసీజర్ ఇస్ సేమ్. మీ బుక్ లో ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే ఉంటుంది చూడండి, ఇంటిగ్రల్ cos x plus 3 sin x plus 7 by cos x plus sin x plus 1.
ఓకేనా? అది ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేయండి. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ట్రై చేయండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగండి. ఓకేనా? ఇప్పుడే అటెంప్ట్ చేయండి ఈ క్వెషన్. మీరు చేసేస్తారు ఓన్‌గా సేమ్ మోడల్ క్లాస్ ఇప్పుడే విన్నారు కాబట్టి. ఇది మీరు ఓన్‌గా అటెంప్ట్ చేయండి. మీకు ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే ఇమ్మీడియేట్‌లీ